सुप्रभात ओडिशा आज भिडियो रे आपन को स्वागत। आसंतु जानिबा आज टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर। ओडिशा रे अगस्त 17 जाए प्रबल वर्षा। ओडिशा रे अगस्त 17 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। एने विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 24 घंटा मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, ढेंकानाल और अनुगुल जिले में बिजुली घड़घड़ी येलो वार्निंग जारी करा। अगस्त 13 रु 14 तारिख मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बरगढ़, मयूरभंज एवं केन्दुझर जिला को बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी होईछि। सेहिपरि अगस्त 14 रु 15 तारिख मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर एवं बरगढ़ जिला को बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। अगस्त 15 रु 16 तारिख जाए सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगड़ा, कोरापुट एवं मालकानगिरी जिला को येलो वार्निंग जारी कराइछि। सेहिपरि अगस्त 16 रु 17 तारिख मध्य सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, केन्दुझर, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति, कोरापुट और मालकानगिरी जिला को प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी होई। सुभद्रा योजना रे केउ माने पाइबे 50,000 टंका, किए पड़िबे बाद। ओडिशा रे लागू हेबो सुभद्रा योजना। महिलांक पई जुगांतकारी योजना लागू करिवा पई पूर्वरु राज्यर नुआ बीजेपी सरकार घोषणा करि सारिचंती। राज्य रे खूब शीघ्र लागू हेबो सुभद्रा योजना। सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन आ मोदी जन्मदिन रे ही राज्य रे सुभद्रा योजनार शुभारंभ हेबो। निजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसीबे आ एठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजे सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिवे। ओडिशा आसी सुभद्रा योजनार शुभारंभ करिवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेप्टेम्बर 17 तारिख रु एही लागू कराजिवो। पर्यायक्रमे राज्य रे लागू हेबो योजना। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा करि सारचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिचंती सुभद्रा योजना पई बजेट रे 10,000 कोटी टंका व्ययबराद होईची। आउ एही योजना रे योग्य महिला को मिलिबो कैश भाउचर, जहा फल रे आर्थिक भावे सच्छल हेबे महिला। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिथिले सुभद्रा योजना को नहीं अगस्त 15 सुधा मोडालिटी आसीबो। प्रधानमंत्री द्वारा एही योजनार शुभारंभ हेबो। विभिन्न वर्गर लोकंक मतामत नियाजिबो। मतामत नियाजिबा परि सेप्टेम्बर 17 तारिख रे महिला को मिलिबो 50,000 टंकार भाउचर। एहा पूर्वरु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य दिल्ली गस्तरे थिबा बेले सुभद्रा योजना को नहीं बड़ घोषणा करिथिले। सीएम मोहन माझी सहित दुई उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव और प्रभाती परिडा एवं दिल्ली गस्तरे थिबा बेले सेठारु बड़ घोषणा करिथिले। नुआखाई रे मिलिबो सीएम किसान टंका, चाषी खाता को टंका पठाइबे मोहन। नुआखाई अवसर रे चाषी को मिलिबो सीएम किसान योजना टंका। एथिपाई नुआ सरकार प्रस्तुति चूड़ांतरे पहुंची। तेबे कालिया योजना और सीएम किसान योजना हिताधिकारी तालिका नहीं द्वंद्व लगी रही बेले चाषी खुशी खबर आसी। कालिया योजनार ना बदली सीएम किसान योजना होईछि, किंतु कालिया योजना रे चाषी को मिलुवा सहायता राशि मिलिबो कि नहीं ताकू नहीं हिताधिकारी मध्य एवं द्वंद्व लगी रही। कालिया योजना रे जो हिताधिकारी माने सहायता पाउथिले सेमानकु सीएम किसान योजना टंका मिलिबो कि नहीं से नहीं संदेह रही। हेले एसबु भितरे चाषी भल खबर आसीछि। सेप्टेम्बर 8 रे पड़ुथुबा नुआखाई पर्व अवसर रे चाषी को सीएम किसान टंका देबाकू योजना करिसंती नुआ सरकार। एथिपाई प्रस्तुति चूड़ांत पर्यायर पहुंची एवं मंजूर पाई मुख्यमंत्री निकट को फाइल पठाजिबो बोली सूचना मिली। 5 वर्ष परी ओडिशा रे केही रहिबेनी भूमिहीन और बासहीन, जमी पट्टा देबे राज्य सरकार। राज्य रे आगामी 5 वर्ष परे केही रहिबेनी भूमिहीन और बासहीन। ग्रामांचल रे पट्टा नथिबा हिताधिकारी गरीबों को 4 डिसिमिल लेखाएं जमी पट्टा प्रदान कराजिबो। सेहिपरि सरकारी जमी रे दीर्घ दिन धरी रहिथिबा हिताधिकारी माननकु मध्य 4 डिसिमिल लेखाएं जमी दियाजिबो। एने गणमाध्यम को सूचना देइचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिचंती जे भूमिहीन और बासहीन माननकु 3टी कैटेगरी रे विभक्त करा जायछि। जे अनुसार ग्रामांचल रे पट्टा नथिबा हिताधिकारी को गरीबों को 4 डिसिमिल लेखाएं जमी पट्टा प्रदान कराजिबो। सरकारी जमी रे दीर्घ दिन धरी रहिथिबा हिताधिकारी माननकु मध्य 4 डिसिमिल लेखाएं जमी दियाजिबो। एथिसह सहरांचल रे बस्ती बासिंदा और बासहीन को जमी जगाई देउचंती सरकार।
ତୃତୀୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଯାଉଛି। ତେବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ସେଠାରୁ ଆଳୁ ଆସୁଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଲୋ ପ୍ରତି 50 ଟଙ୍କାରୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଭାବରୁ ଆଳୁ ରଖାଯାଇପାରିନି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ସଙ୍କଟ ଉପୁଜିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଳୁ ଓ ପିଆଜକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହରେ ବେଙ୍ଗଲ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମମତା। ବାଂଲାଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା କାରଣରୁ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଛି ଟେନସନ୍। ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାକୁ ଲାଗିଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସେନା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବାକୁ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ସେନା। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ, ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରବିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ପିଟିଆଇକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ମମତା କହିଛନ୍ତି କାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କିଛି ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ସନ୍ଦେହ କରିବା ସହ ମାରପିଟ୍ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରି ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ଏଥିସହିତ ମମତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଅଧିକାରୀ। ଅଶାନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶ, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ। ଅସ୍ଥିର ବାଂଲାଦେଶ, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା। ସମୁଦ୍ରରେ କଡ଼ା ପହରା ଓ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବୋଟ୍ର ଘନ ଘନ ପଇଁତରା। ଜଳପଥ ଓ ସ୍ଥଳପଥରେ ତନାଘନ ଓ ପଚରା ଉଚରା। ଜଳପଥରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଏବଂ ମେରାଇନ୍। ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିନ୍ତା ସେତିକି ବଢ଼ୁଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅତ୍ୟାଚାର ଭୟରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ ନେତା ଓ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଅପରାଧୀ ଓ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଜଳପଥ ଦେଇ ଭାରତ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦାୟ 1,57,432 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଶରଣାର୍ଥୀ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଅନୁଗୁଳରେ 15 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 75 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରେ 200 ଜଣ, ଯାଜପୁରରେ 379 ଜଣ, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 90 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 441 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 4,653 ଜଣ, କୋରାପୁଟରେ 194 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରେ 1,04,233 ଜଣ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 46,848 ଜଣ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 304 ଜଣ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦାୟ 3,740 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବରଗଡ଼ରେ 2 ଜଣ, ଭଦ୍ରକରେ 199 ଜଣ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 1,649 ଜଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 17 ଜଣ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 1,112 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରେ 655 ଜଣ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 106 ଜଣ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜନ୍ମମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ। ବାଂଲାଦେଶ ଆମର, ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବୁ। ବାଂଲାଦେଶ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଜାରି ରହିଛି। କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପରେ ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ 5 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ 232ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର 52ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 205ଟି ହିଂସା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ନିଜର ଜନ୍ମମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ ଆମର, ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହ ଏବେ ବହୁ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ କି ଶେଖ୍ ହସିନା? ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ବୟାନ। ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୋଧୀ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ପୁଣି ଢାକା ଫେରିବେ କି?
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର। ଯଦି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁରୋଧ କରିବ ତାହେଲେ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। BSAରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ତହିଦ ହୁସେନ ରବିବାର ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରର ପ୍ରଥମ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏପରି ମତ ରଖିଛନ୍ତି।